दर्शक बंधु आपण को 2026 नववर्ष को हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। जगन्नाथ पाखे मोर एति प्रार्थना आपण जीवन सुखमय हो एवं मंगलमय हो। दर्शक बंधु आज वीडियो को बहुत खास होगा जाऊँगी जहाँकि 2026 मसीह वार्षिक राशिफल विषय आज वीडियो आलोचना कर जहाँकि आपण जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन आसब एवं कौन सब शुभ फल देव ना अशुभ फल प्रदान से सब विषय आम आलोचना कर आपणकर भाग्यर केते उन्नति देखा देउछि आपणकर वर्ष सारा कौन सब आपण को फल प्रदान हेबो आपण कैरियर को लेकिन आपण वैवाहिक जीवन को लेकिन आपण भाग्य रिलेटेड नहीं आपण स्वास्थ्य को लेकिन आपण को धन दौलत मिल कि नहीं आपण जीवन में कौन परिवर्तन हेब कौन सुख सुविधा प्राप्ति हेब कि नहीं आपण कर्म क्षेत्र में नहीं आपण चाकरी क्षेत्र को नहीं आपण को चाकरी मिल कि नहीं आपण जदि बहुत बड़ समस्या देकी गति कर से सब समस्या समाधान हेब कि नहीं सब विषय आज वीडियो रे गोटी गोटी कर आलोचना कर ग्रह मानकर स्थिति किपरि रही से विषय में आलोचना कर नवग्रह आपन को कौन सब फल प्रदान कर समय क्यों स्थान को अवस्थान करेंगे एवं आपण जीवन में कौन सब प्रभाव पकेबे से विषय आलोचना कर गोटी गोटी करके निश्चिंत ये वीडियो को आपण बहुत खास होगा जाऊँगी वीडियो को आरंभ करने पूर्व जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताले गोटे सब्सक्राइब करी गोटे वीडियो को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धा सहित जय विष्णुहरि अवश्य लिखिए। चलतु एबे वीडियो को आमे आरंभ करिबा। कुंभ राशि स्वामी हेले शनि द्वितीय घरे अच्छी राहु प्रथम केतु सप्तम शनि द्वितीय गुरु पंचम मंगल शुक्र सूर्य एकादश स्थान अच्छा शनिकर 7.5 2026 द्वितीय चरण चलुछि राहु प्रथम घरे 5 डिसेम्बर पर्यंत यही रे केतु 5 डिसेम्बर पर्यंत सप्तम रे डिसेम्बर पर्यंत कौन परिवर्तन नहीं राहु केतुंकर 2026 आपण बहुत आशा जो करते उत्कंठा होता गोटे बड़ कि बड़ कर दक्षता निज भितर देखा पाइबे राहु सबु बेले आपण को जहाँ भी कहते करुँच भी बहुत भल करने को चेष्टा करेंगे आपण मन में सब बेले नुआ नुआ कि आउ टिके अलग प्रकार किसी करने को आप चेष्टा करेंगे बहुत भल अच्छी एवं सबू सबू सब आप जहाँ भी किसी बिजनेस हो कैरियर हो आपण मत जहाँ भी किसी करने को चाहे राहु आपन को करेंगे तेणु एजुकेशन को लेकिन भी बहुत भल अच्छी लव रिलेशन रे भी माने भल अच्छी सूर्य आपणकर राशि रे सप्तम घरे तेणु ए वर्ष सूर्य रे वर्ष तेणु एठी प्रति लाइफ पार्टनर अचीवमेंट माने मानुची कि आपण बहुत भल अच्छी परफेक्ट भी रहिबो काम भल रहिबो जहाँ भी किसी करने को चाहिए भल हम ए वर्ष बहुत भल अच्छी बृहस्पति पंचम अच्छी 2 जून को 6 को ट्रांसलेट करिए चली जीवे मार्गी हेबे पूरा 12 वर्ष पर 6 गृह रे मार्गी हेबे तेणु एठी 2 जनवरी पर प्रति आपण कौन सी जदि माने कौन आपन किसी करने को कौन सी जिनस आप फसिकी थिले जहाँ किसी जदि करते आगुरी फसिकी कोर्ट कचेरी हो कि जमी जमा काम हो कि कौन से काम ऋण हो रोग हो जहाँ भी किसी हॉस्पिटल जदि दौड़ुले कि शत्रु आपण पछरे लगी एठी से परास्त हेबे आपण मुकुड़े नुआ रास्ता आपणकर खोल बहुत भल देखा देउछि। एबे आसतु जानि नवा शिक्षा विषय बा स्टूडेंट मान विषय विद्यार्थी मान विषय किपर रहिबो देखंतु पंचम घरे बुध केवल जनवरी एवं फेब्रुआरी को चल जीवे फेब्रुआरी परठू पूरा वर्ष आपण बहुत भल अच्छी बेटर अच्छी आपण किसी करने को जदि चाहते किसी डिसीजन नवा को चाहते मार्च रु आपण बहुत भल अच्छी सब भल समय स्टडी को लेकिन बहुत भल अच्छी 15 मार्च पर 15 सेप्टेम्बर पर्यंत बहुत बेटर समय ये सूर्य उच्चस्तर हे तेणु जदि आप गवर्नमेंट एग्जाम दबा को चाहते गवर्नमेंट कैरियर को लेकिन राजनीति को लेकिन आप कैरियर को नहीं बहुत भल अच्छी बहुत भल देखा देउछि। आपन जदि किछि माने कोन
ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଯଦି ମାନେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଗ୍ରହ। ସପ୍ତମ ଗ୍ରହର ସମୟରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଘରେ ହିଁ ରହିବେ 5 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଅତୃପ୍ତ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କେତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଅପଡାଉନ୍ ଲାଗି ରହିବ 2026ରେ। ସାମ୍ନାବାଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଯୁକ୍ତି ଝଗଡ଼ା କରିବା ମାନେ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଯଦି ଜଣେ କିଛି କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସବୁକିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ରଖିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ କହୁଛି ଜଣେ ସହିଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ର ଘର ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଗ୍ରହ। ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ତେଣୁ ଲଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବେଟର୍ ଅଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ନିଜର ଭଲ ହିଁ ରହିବ, ଖାସ୍ କରି ଯେହେତୁ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶନି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ପଞ୍ଚମକୁ, ତେଣୁ ଭଲ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ, ତେଣୁ ସାମ୍ନାବାଲା ଯଦି ମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେନି ତାହେଲେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି ଝଗଡ଼ା ଯେମିତି ଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ 2 ଜାନୁଆରୀରୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଟିକେ ଅପଡାଉନ୍ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବେଟର୍ ବି ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍। ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ଘର ହେଉଛି ନବମ ଗ୍ରହ। ନବମ ଗ୍ରହର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଏକାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ବି ଭାଗ୍ୟର କାରକ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶମ ଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଶନିର ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ନାହିଁ। ରାହୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ। ଏଠି 65%ରୁ 75% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 2026ରେ ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତି। ଦଶମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜବ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାମ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଡିସିସନ୍ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। 16 ଜାନୁଆରୀରୁ 24 ଫେବୃଆରୀ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି MNC ଜବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଜବ୍ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି କ୍ୟାରିୟର ଭାଗ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଭାଗ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ତାପରେ 24 ଫେବୃଆରୀରୁ 3 ଏପ୍ରିଲ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ନିଜର ରାଗ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ବାଣୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଯେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରୁ ଆସିବେ 3 ଏପ୍ରିଲରୁ 10 ମେ, ପୁଣି 10 ମେରୁ 20 ଜୁନ୍, ଏଇଟା ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଖାଦେଉଛି। 3 ଏପ୍ରିଲରୁ ପୁରା 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଶନି ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 2026 ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର
ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଯେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟରଠୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବା ବିଜନେସ୍ 2026 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଷ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବାସ୍ କେତୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମରେ ହାତ ଦେବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିକି, ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଡିସିସନ୍ ଯଦି କିଛି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସିସନ୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେଟା ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ, କେବଳ ଆପଣ କିଛିଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ଉପରେ, ଆଲର୍ଜି ଉପରେ। ଯେହେତୁ ଶନି ସେକେଣ୍ଡ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ଘର ହେଉଛି ଦାନ୍ତ ଗଳା ସମସ୍ୟାର ଦେଇ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ବେଟର୍ ହିଁ ହେବ।